Hi all, in this video we will discuss second case study of chapter 2 that is given in your book. It's related to hydropower project. It's an important case study, so kindly watch the solution till the end. Without any further ado, let's get started. Okay, here is the case study. Bhutan government has requested the government of Norway for the development of new hydropower project from Wangchu River which lies in western Bhutan. Norway government has taken it positively and appointed North Line State Hydropower Construction Company to look after the project. Northline Company estimates that it will take about 4 years' time to complete the project. To complete the project, Northline Company demands that Bhutan government should pay $5 lakh at the beginning of the project and the remaining $7 lakh at the mid and another $3 lakh at the end of the project as a guaranteed fee. Guaranteed fee means fixed cost. This is also referred to as assured fee. As per the contract between Bhutan government and Northline Company, Bhutan government should pay 10% of the revenue, 10% of the revenue received after selling the electricity. Bhutan government sells the electricity generated to Zinking Power Company, which is the sole buyer and distributor of electricity in Bhutan. As per the agreement of Bhutan government and Zinking Power Company, Zinking Power Company has to pay $500 per kilowatt to buy the electricity from Bhutan government. From the above scenario, A number, construct the cost function, revenue and profit function for Bhutan government. B ma, determine number of kilowatts which must be produced and sold in order to receive the assured fee. C ma, if Bhutan government expects a profit of $25 lakh, how many kilowatts must be produced and sold to generate the profit? D ma, if Bhutan government can sell 6,000 kilowatt of electricity to Zinking Power Company, what is the status of profit and loss for Bhutan government? E, what price per kilowatt should Bhutan government charge to Zinking Power Company if the expected profit is $70 lakh? And the last question F number, what will be the total profit earned if the Bhutan government charges $600 per kilowatt? So यहाँनिर हामीसँग भेराइटिज अफ क्वेसन्सहरु छन्. सबैभन्दा पहिला तपाईले यो केस स्टडीमा नम्बर्सहरुमाथि फोकस गर्ने हो. सो के नम्बरहरु देख्नुभयो त यहाँनिर. यहाँनिर हामीसँग नम्बर छ 5 लाख. त्यसै गरेर यो छ 7 लाख. अनि त्यसपछि छ हामीसँग यहाँनिर 3 लाख. यो तीनटैलाई एड गरेपछि के बन्छ तपाईको ग्यारेन्टीड फी. ग्यारेन्टीड फी को मतलब हुन्छ चाहे तपाईको प्रोजेक्ट पछि गएर सक्सेसफुल होला नहोला, रन होला नहोला, यति फी त तपाईको भुटान गभर्नमेन्टले तिर्नै पर्नेछ. सो यो उसको लागि के भइहाल्छ फिक्स्ड कस्ट, राइट? बिकज इट डजन्ट डिपेन्ड अन प्रोडक्सन. पछि गएर तपाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नुस् नगर्नुस् त्यो तपाईको आफ्नो इच्छाको कुरा हो. यति फी त तपाईको भुटान गभर्नमेन्टले नर्थलाइन पावर कम्पनीलाई तिर्नै पर्नेछ. ठीक छ? सो दिस इज ग्यारेन्टीड फी अर फिक्स्ड कस्ट फर भुटान गभर्नमेन्ट. तीनटैलाई एड गर्ने हो हामीले. त्यसपछि आउँछ तपाईको वेरिएबल कस्ट के छ त? वेरिएबल कस्ट हाम्रो 10% अफ द रेभेन्यू रिसिभ्ड. इलेक्ट्रिसिटी बेचेर जति पैसा कमाइन्छ त्यसको 10% भुटान गभर्नमेन्टले नर्थलाइन पावर कम्पनीलाई पे गर्नुपर्नेछ. दैट विल बी द वेरिएबल कस्ट फर भुटान गभर्नमेन्ट. ठीक? अनि फाइनली हामीसँग यहाँनिर के छ भन्दाखेरि भुटान गभर्नमेन्टले इलेक्ट्रिसिटी कुन रेटमा बेच्ने हो त? $500 $500 पर किलोवाट है, यो उसको सेलिङ प्राइस हो. सो पहिला त तपाई यहाँनिर अलिकति सिचुएसन बुझ्नुस् है त. बिना सिचुएसन बुझेर तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने फेरि तपाईलाई समझमा आउँदैन यहाँनिर है. सो यहाँनिर सिचुएसन के छ भन्दाखेरि भुटान गभर्नमेन्टले रिक्वेस्ट गरेको छ नर्वेको गभर्नमेन्टलाई एउटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लान्ट कन्स्ट्रक्सन गर्न चाहन्छौं है. भुटान गभर्नमेन्टले रिक्वेस्ट गरेको. अनि नर्वेको गभर्नमेन्टले एग्री गरेको छ. इट हैज टेकन इट पोजिटिभली. र अब यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि नर्वेको गभर्नमेन्टले एउटा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ जसको नाम छ यहाँनिर नर्थलाइन हाइड्रो पावर कम्पनी. ठीक छ? यो कम्पनीको नाम हो. यो कहाँनिर छ? नर्वेमा छ. यो भुटानमा छैन, नर्वेमा छ. यसलाई जिम्मेवारी दिएको हो कि तपाई हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सनको सम्पूर्ण त्यो कामहरु जे हुन्छ त्यो के गर्नुस् हेर्नुस् हैन.
अब फ्रीमा त काम गर्दैन होला, पक्कै पनि यसले केही डिमान्ड गर्छ। सो यसको नर्थलाइन कम्पनीले भुटानको गभर्नमेन्टसँग के डिमान्ड गरेको छ कि ठिक छ हामी तपाईले भने जस्तै त्यो हाइड्रो पावर प्लान्ट कन्स्ट्रक्सन गर्छौं, तर हामीलाई यति यति पैसा चाहिन्छ भनेर उसले ग्यारेन्टेड फी पनि मागेको छ यहाँनिर नर्थलाइन कम्पनीले है। अघि मैले बताइसके त्यो तीनटा जोड्ने हो। अनि त्यसको साथसाथै तपाईले हामीलाई भेरिएबल कस्ट पनि पे गर्नुपर्ने छ। कति जति तपाई इलेक्ट्रिसिटी बेचेर हैन, यो भुटान गभर्नमेन्टले इलेक्ट्रिसिटी बेचेर जति पैसा कमाउने हो त्यसको 10% चाहिँ यो नर्थलाइन पावर कम्पनीलाई पे गर्नुपर्ने छ एज अ भेरिएबल कस्ट। अब यो भुटान गभर्नमेन्टले इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने कसलाई हो? यसले इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने भनेको जिङकिङ पावर कम्पनीलाई, जिङकिङ पावर कम्पनीलाई बेच्ने हो। कुन रेटमा? $500 पर किलोवाट भन्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ, पर किलोवाट। सो बुझ्नुभयो नि सिचुएसन हैन। सो यो 500 पर किलोवाट भनेको तपाईको भुटान गभर्नमेन्टको लागि सेलिङ प्राइस हुन्छ, जिङकिङ पावर कम्पनीको लागि कस्ट प्राइस हुन्छ। डेफिनेटली एउटाले यदि अर्कोलाई बेचिरहेछ भने एउटाको लागि सेलिङ प्राइस भयो, अर्कोको लागि कस्ट प्राइस भयो। हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ कस्तो राख्नु पर्यो? हामीले सबै कुरा भुटान गभर्नमेन्टको एंगलबाट हेरेर यो केस स्टडी सल्भ गर्नुपर्ने छ। तपाई ए देखि एफ नम्बरसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा केवल भुटान गभर्नमेन्ट मात्र लेखेको छ, राइट? सो अब हामीले तयार गर्नुपर्ने कस्ट फंक्शन, रेभेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन ए पार्टमा भेरी सिंपल। कस्ट फंक्शन भनेको के हो? एफसी प्लस वीसी। रेभेन्यू फंक्शन भनेको के हो? सेलिङ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। प्रॉफिट फंक्शन भनेको के हो? आर माइनस सी। सो लेट्स स्टार्ट है त। ओके, द सोल्युसन बिगिन्स। ए नम्बरको सोल्युसनमा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाई लेख्नुहुन्छ फिक्स्ड कस्ट फर भुटान गभर्नमेन्ट है। तपाई साइड बाइ साइड त्यो केस स्टडी बुकबाट पढ्दै गर्नुस् है त। सो फिक्स्ड कस्ट फर भुटान गभर्नमेन्ट, यसलाई हामी ग्यारेन्टेड फी पनि भन्न सक्छौं या एस्योर्ड फी पनि भन्न सक्छौं। यसमा के आउँछ तपाईको? $5 लाख, $7 लाख, $3 लाख। यो तीनटालाई एड गर्नुहुन्छ, 7 + 3 10, 10 + 5 15 लाख। भेरी सिम्पल। अब भेरिएबल कस्ट फर भुटान गभर्नमेन्ट के हुन्छ यहाँनिर? 10% अफ टोटल रेभेन्यू रिसिभ्ड आफ्टर सेलिङ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेचेर जति पैसा कमाइन्छ त्यसको 10% उसले नर्थलाइन पावर कम्पनीलाई पे गर्नुपर्ने छ है। सो सबसे पहिला त हामीले टोटल रेभेन्यू रिसिभ त निकाल्नु पर्यो नि त। बिना यो निकालेर कसरी तपाई यसको 10% क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ है? सो रेभेन्यू निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? हामीले रेभेन्यू निकाल्नको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई। एउटा सेलिङ प्राइस चाहिन्छ। सेलिङ प्राइस त दिएको छ $500 मा बेच्ने उसले पर किलोवाटलाई, र त्यसपछि अर्को हामीलाई क्वान्टिटी चाहिन्छ। यहाँनिर क्वान्टिटीको मतलब हुन्छ नम्बर अफ किलोवाट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी है। तपाई सामान बेचिराख्नु भएको छ नि त, तपाई इलेक्ट्रिसिटी बेचिराख्नु भएको छ, सो त्यसको युनिट के हुन्छ? किलोवाट। सो हामीले यहाँनिर के गर्ने हो? सबसे पहिला सेलिङ प्राइस लेख्ने हो जो क्वेशनमा दिएको छ $500, र त्यसपछि जो नम्बर अफ किलोवाट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी छ जो प्रोडक्सन हुनेवाला छ र सेल हुनेवाला छ त्यसलाई हामीले x भनेर सपोज गर्यौं। सो x भनेको क्वान्टिटी हो, सेलिङ प्राइस भनेको $500 हो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि के बन्छ? अफ कोर्स रेभेन्यू फंक्शन। सो टोटल रेभेन्यू यहाँनिर बन्यो हाम्रो $500x। फर्मुला लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई बाइ क्वान्टिटी हुन्छ यसको फर्मुला। सो यहाँनिर सेलिङ प्राइस भनेको 500 हो, क्वान्टिटी भनेको x हो है। र त्यसपछि अब हामी VC निकाल्न सक्छौं। VC निकाल्ने तरिका के थियो? जति टोटल रेभेन्यू निस्किन्छ त्यसको 10%। सो 10% अफ 500x, दिस विल बी 50x। 10% भनेको के हो? 10/100 हो। 500x भनेको सिम्पली 500x हो। यो 0 0 काट दिनुहुन्छ। सो 5 × 10 बिकम्स 50x। अब हामी इजिली कस्ट फंक्शन तयार गर्न सक्छौं। सो कस्ट फंक्शनलाई हामीले cx लेख्यौं किनभने हामीले x भन्ने भेरिएबल सपोज गरेका छौं यहाँनिर। यदि तपाईले y भनेर सपोज गरेको भए तपाई cy लेख्नुहुन्छ। फंक्शन बनाउँदाखेरि यति कुरा ख्याल राख्नुस् है त। सो cx निकाल्ने तरिका हुन्छ fc + vc, फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्ट को नाममा $15 लाख छ हामीसँग, र भेरिएबल कस्ट को नाममा 50x। सो यो पनि हाम्रो कस्ट फंक्शन। त्यसपछि आउँछ टोटल रेभेन्यू फंक्शन। अलरेडी हामीले बनाइसक्यौं, यही हो $500x। सो 500x लेख्दिनुस्, डलर को साइन लगाउनु पर्दैन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो टोटल प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शनलाई πx लेखिन्छ। निकाल्ने फर्मुला एकदम इजी छ। रेभेन्यू आम्दानीबाट हामीले खर्च घटाइदिने हो। सो रेभेन्यू माइनस कस्ट। सो रेभेन्यू भनेको 500x हो, जसबाट हामीले यहाँनिर कस्ट फंक्शन घटाइदिने हो, यो हो। सो 500 बाट 50x सब्ट्र्याक्सन भइहाल्छ, यो 450x हुन्छ। र त्यसपछि जो यो 15 लाख छ यसको साइन नेगेटिभ भइहाल्छ, सो माइनस 15 लाख। सो 450x माइनस 15 लाख इज द प्रॉफिट फंक्शन। ठीक छ, बुझ्नुभयो? फर्स्ट पार्ट इज भेरी इजी। ओके, अब हामी सेकेन्ड पार्ट हेर्छौं यसको। म एकचोटी फेरि तपाईलाई क्वेशन देखाइरहेको छु यहाँनिर। सेकेन्ड पार्टमा के छ हामीसँग? डिटरमाइन नम्बर अफ किलोवाट्स व्हिच मस्ट बी प्रोड्युस्ड एन्ड सोल्ड इन अर्डर टु रिकभर एस्योर्ड फी।
म यहीँनिर तपाईँलाई लजिक सम्झाइदिन्छु, पछि हामी त्यसको सल्युसन हेर्छौँ। हामीले के गर्ने हो, नम्बर अफ किलोवाट्स, नम्बर अफ किलोवाट्सको मतलब एक्स निकाल्ने हो, ठिक छ। याद राख्नु होला है त कसको भ्याल्यु निकाल्ने, नम्बर अफ किलोवाट्स भनेको एक्स हो, प्राइस भनेको त अफकोर्स डलरमा लेखेकै छ त्यहाँनिर है। सो नम्बर अफ किलोवाटको मतलब जो तपाईँले यहाँनिर ए नम्बरको फङ्सन बनाउँदाखेरि एक्स सपोज गर्नुभएको छ, लेट एक्स बी द नम्बर अफ किलोवाट्स, त्यही एक्सको भ्याल्यु निकाल्ने। कसरी निकाल्ने हामीले, टु रिकभर द एस्योर्ड फी। एस्योर्ड फी भन्नाले ग्यारेन्टिड फी अथवा फिक्स्ड कस्ट। सो फिक्स्ड कस्टको मतलब यहाँनिर बुझ्नु होला 15 लाख हो है त। सो यो क्वेसनले खासमा तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जति पैसा तपाईँ कमाउनुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी बेचेर, त्यसबाट नर्थलाइन पावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने भेरिएबल कस्ट काटेर तपाईँको हातमा एस्योर्ड फी बस्नु पर्यो। एस्योर्ड फीको मतलब 15 लाख डलर तपाईँको हातमा बस्नु पर्यो है। पहिला तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी बेच्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँ आम्दानी गर्नुहुन्छ, पैसा आउँछ। के त्यो सबै पैसा भुटान गभर्मेन्टले आफूसँग राख्न सक्छ? नाइ, किनभने नर्थलाइन पावर कम्पनीले डिमान्ड गरेको छ कि जति पैसा तपाईँ कमाउनुहुन्छ त्यसमध्ये 10% हामीलाई पनि त दिनुहोस्। सो कमाएको पैसाबाट त्यो तिर्नुपर्ने पैसा घटाएर तपाईँको अल्टिमेटली के बस्नु पर्यो हातमा, एस्योर्ड फी अथवा 15 लाख डलर बस्नु पर्यो है। सो यसलाई हामी मनमनै यसरी बुझ्न सक्छौँ कि जो रेभेन्यू छ हाम्रो, त्यो रेभेन्यूबाट भेरिएबल कस्टलाई माइनस गरेर तपाईँको के बस्नु पर्यो, फिक्स्ड कस्ट बस्नु पर्यो भन्न खोजेको। यसलाई तपाईँ सर्टमा यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, रेभेन्यूबाट भेरिएबल कस्ट घटाएर फिक्स्ड कस्ट बच्नु भनेको खासमा के हो, तपाईँले ब्रेक इभन पोइन्ट नै निकाल्ने हो कि ब्रेक इभन पोइन्ट। एउटै कुरा हो। कसरी एउटै कुरा भयो म यहाँनिर तपाईँलाई बताइदिन्छु, हेर्नुहोस्। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने कन्डिसन के हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने कन्डिसन हुन्छ तपाईँको रेभेन्यू बराबर कस्ट, या त तपाईँ प्रफिट बराबर 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो, म तपाईँलाई यो डिराइभ गरेर देखाइरहेको छु, त्यही भएर मैले यस्तो लेखेको। अब रेभेन्यू भनेको एज इट इज लेख्नुहोस्, र यो कस्ट फङ्सनमा के हुन्छ, भिसी प्लस एफसी हुन्छ। अब यदि तपाईँले भिसीलाई यता लगिदिनु भयो भने के हुन्छ, यो रेभेन्यू माइनस भिसी इज इक्वल टु एफसी हुन्छ कि हुँदैन? भयो नि होइन, सेम यही त निक्ल्यो। सो यो भन्नु या ब्रेक इभन पोइन्टको कन्डिसन भन्नु एउटै हो कि केही पनि होइन। सो कहिले पनि क्वेसनमा एस्योर्ड फी को लागि एक्स को भ्याल्यु निकाल्नुहोस् भनेपछि तपाईँ सिम्पली यति बुझ्नु होला कि तपाईँले के निकाल्नु छ, ब्रेक इभन पोइन्ट, द्याट्स इट है। सो अब हामी यसको सल्युसन हेर्छौँ। सिम्पल छ त, बताइसकेँ। ब्रेक इभन पोइन्टको कन्डिसन लगाएपछि एन्सर आइहाल्छ यसमा। सो बी नम्बरको सल्युसनमा यहाँनिर एक्सप्लेनेसन लेखिएको छ, यो पढ्नु होला के छ यसको मिनिङ, मैले तपाईँलाई बताइसकेँ है। यहाँनिर हामी कन्डिसन लगाउँछौँ ब्रेक इभन पोइन्टको, त्यो कन्डिसन हुन्छ प्रफिट इक्वल्स टु 0। प्रफिट भनेको यति हामीले बनाइसक्यौँ, कहाँबाट आयो भन्ने होइन। ए नम्बरको पार्ट हेर्नुहोस्, त्यहाँनिरबाट प्रफिट फङ्सन तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ 15 लाखलाई यता लग्नुहुन्छ र 450 ले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ, तपाईँको एप्रोक्सिमेट एन्सर आइहाल्छ 3333.33। यसको मतलब एप्रोक्सिमेटली 3333.33 किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस र सेल गर्नुपर्ने रहेछ भुटान गभर्मेन्टले एस्योर्ड फी कलेक्सन गर्नको लागि। ठिक, ओके। अब हामी हेर्छौँ सी नम्बरको क्वेसन। सो सी नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई सोधिरहेछ, इफ भुटान गभर्मेन्ट एक्सपेक्ट्स अ प्रफिट अफ $25 लाख, प्रफिट लेखिदिएको छ यहाँनिर, राम्रोसँग हेर्नु होला, प्रफिट लेखिदिएको छ, मतलब यो प्रफिटको भ्याल्यु हो। यदि भुटान गभर्मेन्टले $25 लाख नाफा कमाउन चाहन्छ भने हाउ मेनी किलोवाट्स, हाउ मेनी किलोवाट भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला एक्सको भ्याल्यु निकाल्ने हो, फेरि तपाईँले एक्सको भ्याल्यु निकाल्ने हो। सो सिन्स यहाँनिर प्रफिट दिएको छ भने कुन फङ्सन युज गर्नुहुन्छ, तपाईँले त 3टा बनाउनु भएको छ, कस्ट बनाउनु भएको छ, रेभेन्यू बनाउनु भएको छ, प्रफिट बनाउनु भएको छ, कुन युज गर्ने? अफकोर्स प्रफिट फङ्सन, राइट। सो सी नम्बरको सल्युसनमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ सबसे पहिला एक्सपेक्टेड प्रफिट, जसलाई हामीले पाई एक्स लेख्यौँ, कति हो त्यो $25 लाख। निकाल्नुपर्ने के हो, एक्सको भ्याल्यु हो। हामीसँग प्रफिट फङ्सन के छ, तेस्रो पटक यसलाई हामी लेखिरहेछौँ 450x माइनस 15 लाख। यो प्रफिटको ठाउँमा तपाईँ राखिदिनुहुन्छ एक्सपेक्टेड प्रफिट जो क्वेसनमा दिएको छ, पाई एक्सको ठाउँमा राख्नु होला 25 लाख, अनि यतापट्टिको एज इट इज यो माइनस 15 लाई यता लगेर एड गर्ने हो, योसँग एड हुन्छ। सो 25 प्लस 15 भनेको 40 लाख हुन्छ। त्यो 40 लाखलाई 450 ले डिभाइड गरिदिने हो, राम्रो एन्सर आइहाल्छ 8888.8888। मैले 2 डिजिटमा राउन्ड अप गरेर लेखिदिएको, सो 0.89 एप्रोक्सिमेटली। सो यति किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन र सेल गर्ने हो भने भुटान गभर्मेन्टले $25 लाख प्रफिट अर्न गर्न सक्छ। ठिक छ, सिम्पल, केही पनि थिएन, खाली एक्सको भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने थियो प्रफिट फङ्सनको युज गरेर है। ओके, अब डी नम्बरमा, इफ भुटान गभर्मेन्ट क्यान सेल 6000 किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी टु जिङ्किङ पावर कम्पनी, वाट इज द स्ट्याटस अफ प्रफिट एन्ड लस फर भुटान गभर्मेन्ट?
अब यहाँनिर तपाईलाई x को भ्यालु दिइदिएको छ 6000 किलोवाट भनेर, जहाँनिर किलोवाट भनेर लेख्छ त्यो x को भ्यालु हो भनेर बुझ्नु होला, ठीक छ। सो 6000 किलोवाट को मतलब तपाईलाई x को भ्यालु दिइदिएको छ यसले। यदि तपाईले x को भ्यालु 6000 राख्ने हो भनेपछि प्रॉफिट या लस को स्टेटस के हुन्छ? फेरि यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस को कुरा गरिरहेछ भने अझ हामीले यो x को भ्यालु कुन ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हो? प्रॉफिट फंक्शनमा। सो चौथो पटक हामीले प्रॉफिट फंक्शन अब युज गर्नुपर्ने छ क्वेशन नम्बर डी को लागि। सो क्वेशन नम्बर डी मा हामीलाई नम्बर अफ किलोवाट्स भनेर दिएको छ, मतलब x को भ्यालु 6000 दिएको छ। प्रॉफिट फंक्शन हामीसँग अलरेडी तयार छ। हामीले यति गर्ने हो कि यसमा x को ठाउँमा 6000 राख्दिनु। तपाईले एकदम सोचेर राम्रोसँग ध्यान दिएर क्वेशन पढ्नुपर्छ। प्रॉफिट को भ्यालु दिएपछि पाई को ठाउँमा राखिन्छ, किनभने त्यसमा त डलर लेखेको हुन्छ नि त। तर यहाँनिर यो 6000 भनेको डलर हैन, यो 6000 भनेको नम्बर अफ किलोवाट्स हो। सो नम्बर अफ किलोवाट हो भने के यसलाई पाई को ठाउँमा राख्नु ठीक हुन्छ त? यसलाई हामीले कसको ठाउँमा राख्ने हो? x को ठाउँमा, अफ कोर्स, किनभने क्वेशनले भन्दैछ प्रॉफिट निकाल्नुस्, दिया छैन, निकाल्ने हामीले। सो 450 into 6000 minus 15 लाख गर्दिने हो। सो क्याल्सी चलाउनु होला अलिअलि, मल्टिप्लाई गर्ने र 15 लाख माइनस गरिदिनुहुन्छ, तपाईको 12 लाख डलर प्रॉफिट निस्किन्छ है। यदि यो माइनसमा आएको भए लस हुन्छ है त, फेरि माइनसमा आइदियो भने लस हुन्छ। अहिलेको लागि प्लसमा आएको छ यो, त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौं कि भुटान गभर्नमेन्ट विल मेक अ प्रॉफिट अफ $12 लाख बाई सेलिङ 6000 किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी टु जिङ्किङ कम्पनी। सक्यो, सिम्पली x को भ्यालु राख्नुपर्ने। सो सुरुको 4 वटा क्वेशनमा खासै के पनि छैन। पहिलो पार्ट यदि तपाईले बनाउन सक्नुभयो भने बी सी डी त खाली त्यो प्रॉफिट फंक्शनसँग खेल्ने मात्र हो हामीले है। अब जे छ तपाईको आउनेवाला दुईवटा पार्टमा छ। आउने भन्दा पनि ई नम्बरको पार्ट अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, एफ नम्बर त सजिलो छ है त। सो लेट्स सी ई मा के भन्दैछ हामीलाई, ध्यान दिएर पढ्नु होला। ई नम्बरको क्वेशन व्हाट प्राइस भन्यो यसले त, व्हाट प्राइस पर किलोवाट। जहाँनिर प्राइस लेख्दियो यसको मतलब तपाईले मूल्य निकाल्ने हो, सेलिङ प्राइस, राइट। What price per kilowatt should Bhutan government charge to Zinking Power Company if the expected profit is $70 lakh? यदि भुटान गभर्नमेन्ट 70 लाख डलर नाफा कमाउन चाहन्छ भने प्राइस पर किलोवाट कति राख्नु पर्ला? उसले पर किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कतिमा बिक्री गर्नु पर्ला भन्न खोजेको। तपाईले यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ओरिजिनल सेलिङ प्राइस यहाँनिर क्वेशनमा दिएको छ तपाईलाई $500 पर किलोवाट, यो पनि सेलिङ प्राइस हो। तर अब हामीले यसको युज गर्ने हैन, अब हामीले निकालेर देखाउने हो कि कुन प्राइसमा बेच्यो भने $70 लाख डलर प्रॉफिट कमाउन सकिन्छ है। सो तपाईको टार्गेट के रहन्छ? प्राइस पर किलोवाट निकाल्ने। सो हामी यसलाई $p भनेर सपोज गर्नेवाला छौं। लेट प्राइस पर किलोवाट बी $p। तपाई जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, x साइन नमान्नु होला किनभने x माथि युज भइसक्यो। तपाई y मान्दिनुस्, a मान्दिनुस्, b मान्दिनुस्, j मान्दिनुस्। यहाँनिर हामी प्राइस को लागि p भन्ने सिम्बल युज गर्दै छौं, ठीक। र त्यसपछि तपाईले नयाँ प्रॉफिट फंक्शन निकाल्नु पर्छ। यसको लागि पुरानो वालाले काम चल्ने छैन, किनभने पुरानो वालामा त तपाईले यो 500 को युज गर्नु भएको थियो है, याद छ नि हैन? हामीले 500 को युज गरेर रेभेन्यू बनाएको थियौं र त्यसपछि प्रॉफिट पनि यसैको हेल्पले निकालिएको। तर अब यहाँनिर हामीले 500 लाई चेन्ज गरेर त्यसको ठाउँमा $p लेखिराख्नु भएको छ भनेपछि डेफिनेटली यहाँनिर तीनटै फंक्शन के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। सो लेट्स सी कसरी यसलाई सल्भ गर्ने। सो ई नम्बरमा यहाँनिर सुरुमा एक्सप्लेनेसन छ। हियर वी हैव टु फाइन्ड न्यू सेलिङ प्राइस पर किलोवाट है। इट्स अब्भियस क्वेशनमा भनेको छ। सो लेट अस अज्युम, मानौ कि सेलिङ प्राइस पर किलोवाट जुन छ त्यो $p हो। यसरी हामीले सपोज गर्यौं, तपाई जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईको लागि ब्र्याकेटमा एउटा नोट छ, एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, यो तपाईको बुझ्नको लागि मात्र हो कि प्रिभियसली हामीलाई सेलिङ प्राइस 500 पर किलोवाट दिएको थियो है, क्वेशनमै दिएको थियो। तर हामीले सिन्स यहाँनिर नयाँ भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर तपाई 500 को युज गर्नुहुन्न है त। अब यो पार्ट कम्प्लिट गर्नको लागि तपाईले यो भन्दा माथिको जो डी भन्ने पार्ट छ त्यसको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईलाई नम्बर अफ युनिट्स दिएको थियो, यदि तपाईलाई याद छ भने भुटान गभर्नमेन्टले जिङ्किङ पावर कम्पनीलाई बेच्ने युनिट्स दिएको थियो 6000 भनेर। यसलाई हामी युज गर्छौं नम्बर अफ युनिट्स को रूपमा है। सो नम्बर अफ किलोवाट्स अथवा x हामीलाई दिएको छ 6000, यो d भन्ने नम्बरबाट रेफरेन्स लिने हो तपाईले। त्यसपछि हामी न्यू रेभेन्यू फंक्शन तयार गर्छौं। नयाँ रेभेन्यू फंक्शन निकाल्ने तरिका के हुन्छ? फर्मुला हुन्छ हाम्रो सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई बाइ क्वान्टिटी हुन्छ। सेलिङ प्राइसलाई हामीले p मानेका छौं, याद राख्नु होला। सेलिङ प्राइस भनेको p हो, क्वान्टिटी भनेको 6000 हो। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि के बन्छ? 6000p। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको है। कस्ट फंक्शन बनाउने तरिका के हुन्छ? fc प्लस bc। फिक्स्ड कस्ट चेन्ज हुँदैन, 15 लाख को 15 लाख नै हुन्छ।
VC कति हुन्छ? VC निकाल्ने लजिक छ 10% अफ टोटल रेभेन्यू। अहिलेको लागि रेभेन्यू कति हो? 6000 P। सो 10% अफ 6000 P निकाल्ने हो भने तपाईको 600 P आइहाल्छ। सो 15 लाख प्लस 600 P, दिस विल बी द न्यू कस्ट फंक्शन। अब सिन्स हामीसँग रेभेन्यू र कस्ट आइसक्यो, त्यसो भए प्रॉफिट फंक्शन निकाल्न कुनै ठूलो इश्यू भएन। पाई इज इक्वल टू R माइनस C। सो R बाट C तपाईले माइनस गर्दिने हो। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिसके, एकदम सिम्पल थियो। 6000 P बाट तपाईको 600 P घटिहाल्छ, यो भइहाल्छ 5400 P, र जो यो 15 लाख छ यो माइनसमा गइहाल्छ। तपाई निकाल्नु होला आफ्नै तरिकाले लेखेर। यति आइहाल्छ यो 5400 P माइनस 15 लाख। अब अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार नाफा कति दिएको छ? $70 लाख दिएको छ। सो हामीले यो प्रॉफिट फंक्शनमा जो हामीले भर्खर ताजा यहाँनिर तयार गरेका छौं, यसमा पाई को ठाउँमा राख्दिने हो तपाईको 70 लाख, र त्यसपछि P को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ इक्वेसन बनाएर है। सो 5400 P माइनस 15 लाख बराबर 70 लाख हुने भयो। यो 15 लाख यता गएर एड हुन्छ 85 लाख हुन्छ, र 5400 ले तपाई डिवाइड गरिदिनुहुन्छ, र यसको आन्सर आइहाल्छ 1574.07। यसको मतलब तपाईको सेलिङ प्राइस पर किलोवाट कति राख्नु पर्यो? $1574.07 यति राख्नु पर्यो यदि $70 लाख नाफा अर्न गर्नु छ भने है त। सो यो हो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने तरिका, र अलिकति अप्ठ्यारो भनेको यही मात्र छ, किनभने यसमा हामीले सबै नयाँ निकाल्नु पर्छ है। अनि अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जो यो क्वान्टिटी हुन्छ, यो क्वान्टिटी तपाई डी नम्बरको युज गर्नु होला, जो क्वेशनमा मेन्सन गरेर दिएको थियो है। उसरी तपाईले क्वान्टिटी त आफै पनि निकाल्नु भएको थियो नि हैन, एउटा बी नम्बरमा, तर त्यो युज गर्ने हैन। जुन क्वान्टिटी क्वेशनमा दिएको हुन्छ कि यति उसले बेच्न सक्छ भनेर डी मा भनेको थियो, सो त्यही क्वान्टिटी तपाई ई नम्बरको सोलुसनको लागि युज गर्नु होला। ठीक, ओके। अब हामी लास्ट क्वेशन हेर्दै छौं। एफ नम्बरमा के भन्दैछ? व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड इफ भुटान गभर्नमेन्ट चार्जेस $600 पर किलोवाट? एकदम सिम्पल छ यो त, केही पनि छैन। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि टोटल प्रॉफिट अर्न्ड कति होला, मतलब तपाईले पाई को भ्यालु निकाल्ने हो। व्हाट विल बी द भनेर सोध्दैछ नि त हैन। सो पाई को भ्यालु निकाल्ने हो, हामीले पाई निकाल्ने हो। यदि भुटान गभर्नमेन्टले पर किलोवाट को चार्ज $600 राख्दियो भने, पर किलोवाट को चार्ज $600। सो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईले जुन यो ई नम्बरमा प्रॉफिट फंक्शन तयार गर्नु भएको थियो अहिले भर्खर, त्यसमा पी को ठाउँमा तपाईले 600 राख्दिने हो, किनभने $600 के हो? प्राइस पर किलोवाट। सो यो अब्भियसली पी को ठाउँमा जाने त हो। कहाँनिर? नयाँ प्रॉफिट फंक्शनमा कि पुरानो प्रॉफिट फंक्शनमा? नयाँ प्रॉफिट फंक्शनमा अफ कोर्स, किनभने यहाँनिर तपाईलाई $600 प्राइस चेन्ज गरेर दिएको छ। पुरानोमा राख्ने भइदिए भए त $500 वाला छदै थियो नि यहाँनिर हैन। सो जब प्राइस चेन्ज गरेर दिएको छ भने अफ कोर्स कहाँनिर राख्नु पर्यो त? न्यू वालामा। सो लेट्स सी। सो एफ नम्बरको सोलुसनमा तपाईले लेख्नुहुन्छ कि तपाईलाई नयाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ, त्यही भएर हामीले नयाँ प्रॉफिट फंक्शन युज गर्नु पर्यो है। सो ई नम्बरबाट हामीले न्यू प्रॉफिट फंक्शन बनाएका थियौं यति, तपाई ई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्समा। सो 5400 P माइनस यो बनाएका थियौं हामीले, ई नम्बर भने है मैले। अनि त्यसमा तपाई के गर्नुहुन्छ, जो यो P देखिराख्नु भएको छ यसमा तपाई 600 पुट गरिदिनुहुन्छ। सो यो पुट गरिदिनुस्, मल्टिप्लाई गरेर माइनस गरिदिने हो, तपाईको आइहाल्छ यहाँनिर 17,40,000 $17,40,000। सो भुटान गभर्नमेन्टले कति प्रॉफिट अर्न गर्ने रहेछ? $17,40,000 है। ओके, अब यो वाला जो केस स्टडी छ 2 नम्बरको जो बुकमा दिएको छ, यसलाई तपाई सल्भ गर्नु होला। एकदम इजी छ, पढेर सल्भ गर्ने हो, थोडा त दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा। म सबैको हिन्ट दिँदैन तपाईलाई, अलिकति तपाई पनि सोच्नुस् हैन। सबैको हिन्ट पाएपछि फेरि सोच्न कम गरिदिन्छन् के स्टुडेन्टहरु। यो गर्नु होला। यो लास्ट वाला जो क्वेशन छ ई नम्बरको, यसमा तपाईले आफ्नो ओपिनियन लेख्ने हो कि व्हाट स्ट्र्याटेजी विल यू अप्लाई इफ द मार्केट इज भेरी कम्पिटिटिभ एन्ड देयर आर लट्स अफ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट्स? यदि मार्केटमा कम्पिटिसन एकदम हाई छ र धेरै सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट्सहरु छन् है, कन्ज्युमरले चाहेपछि एउटा प्रोडक्टबाट अर्को प्रोडक्टमा इजिली शिफ्ट गर्न सक्छ भने त्यो बेलामा तपाई कस्तो टाइपको स्ट्र्याटेजी लगाउनुहुन्छ आफ्नो प्रोडक्टको सेल बढाउनको लागि? यहाँनिर यो चियापत्तीको कुरा चलिरहेछ हैन, तपाई चियापत्तीको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, त्यसो भए तपाई त्यसको सेल बढाउनको लागि के चाहिँ स्ट्र्याटेजी लगाउनुहुन्छ? यो सब्जेक्टिभ क्वेशन हो, यसमा तपाई आफ्नो ओपिनियन लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिक जेन्युइन ओपिनियन लेख्नु होला। अब यस्तो लेख्नु भएन कि म सब चियापत्ती हरेक कन्ज्युमरलाई फ्रीमा बाँड्दिन्छु हैन, त्यसपछि मेरो सेल बढिहाल्छ। इट्स नट लाइक दैट है, अलिक राम्रोसँग सोचेर लेख्नु। सो यसका केही हिन्ट चाहिँ म दिइदिन्छु तपाईलाई। एउटा स्ट्र्याटेजी हुन्छ प्राइस रिडक्सन स्ट्र्याटेजी, कि तपाई आफ्नो प्रोडक्टको मूल्य कम्पिटिटर भन्दा के गर्न सक्नुहुन्छ? कम गर्न सक्नुहुन्छ है।
कम प्राइस भएको प्रोडक्टलाई जेनरली कन्ज्युमरहरूले बेसी किन्न रुचाउँछ ठीक छ सो प्राइस रिडक्सन स्ट्र्याटेजी एउटा यो हुन सक्छ सेकेन्डमा तपाईको हुन सक्छ यहाँनिर प्रोडक्ट डिफरेन्शिएसन स्ट्र्याटेजी आफ्नो प्रोडक्टमा केही युनिक क्वालिटिजहरु तपाईले के गर्ने इनबिल्ड गर्ने या डेभलप गर्ने कसरी तपाई आफ्नो प्रोडक्टलाई कम्पिटिटर भन्दा फरक देखाउन सक्नुहुन्छ हैन केही युनिक त्यसमा फिचर्सहरु राख्ने कि जसले कन्ज्युमरलाई एट्र्याक्ट गरोस् दैट इज कल्ड प्रोडक्ट डिफरेन्शिएसन स्ट्र्याटेजी है त्यसपछि एउटा तपाईको आउँछ यहाँनिर अफर्सहरु दिन सक्नुहुन्छ बाइ वन गेट वन फ्री टाइपको है यस्तो टाइपको स्ट्र्याटेजी हामी लगाउन सक्छौं सो यो केही हिन्टहरु हुन् ई नम्बरको लागि तपाई यसरी नै पॉइन्ट वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यहाँनिर हाम्रो च्याप्टर 2 पनि कम्प्लिट हुन्छ आउनेवाला नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 इनिशिएट गर्ने छौं सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो